Very good morning. Today we are going to discuss the second part from the fifth unit, that is advanced surveying equipment. Recently we have finished the discussion about electronic distance meter. So in previous lecture we have already finished the use of electronic distance meter and advantages, disadvantages, and about instrumental operation of electronic distance meter. So in this lecture we are going to start the next instrument, that is electronic digital theodolite. So here we can see the photographic image of the electronic digital theodolite. So from the photographs it is very clear that electronic digital theodolite is just like our transit theodolite, but there is some differences which we can observe from the photographic view of the electronic digital theodolite. So here telescope is provided in the frame which is known as standard. Then for observations or for having idea about the observations, one screen is provided on which the reading are digitally displayed. So that screen is known as digital display, or it is simply called as a display. Okay. Then there is a foot screw arrangement for labeling purpose. This is the labeling head. So electronic digital theodolite is simply the theodolite which operate electronically. So या पार्ट मध्ये आपण बघणार आहे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडलाइट. हा सेकंड पार्ट आहे या टॉपिक मधला. So introduction of electronic digital theodolite. Now electronic digital theodolite is nothing but a precise theodolite or instrument for measuring angles in horizontal as well as vertical plane. So for measurement of angle, it is very necessary to measure the angle precisely. At such condition, the use of transit theodolite is not suitable. So the circumstances under which we want to measure the angle precisely or accurately, we need to use some advanced theodolite which can measure the angle with a great accuracy. So that theodolite is known as electronic digital theodolite. So theodolites are mainly used for surveying application and have been adopted for specialized purpose in the field like meteorology and rocket launch technology. So electronic digital theodolite हे theodolite स्पेशली आपण मेट्रोलॉजी जे हवामानशास्त्र आहे आणि रॉकेट लॉन्चिंग करत असताना रॉकेट लॉन्चिंगची जी काय अँगल आहे तो प्रिसाइजली सेट करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडलाइट वापरला जातोय. किंवा जी काय मेट्रोलॉजी आहे, मेट्रोलॉजी म्हणजे हवामानशास्त्र, हवामानाचा अंदाज जे देणारे जे काय माहिती हवामानाबद्दलची माहिती आहे देणारे जे काही डिपार्टमेंट आहे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडलाइटचा वापर केला जातो. ओके. सो दीज टू आर द इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट अंडर विच द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडलाइट आर इम्प्लिमेंटेड नाउअडेज. ओके. सो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडलाइट हे जस्ट थिओडलाइट आहे ज्याच्यावरती आपण अँगल ॲक्युरेटली किंवा प्रिसाइजली मेजर करू शकतोय. In short, okay. So that is the introduction of the electronic
digital theodolite. Now let's move to the principle of electronic theodolite. आता आपण प्लेन टेबलचे जसे प्रिन्सिपल बघितले किंवा टॅक्योमेट्रीचं प्रिन्सिपल बघितलं, त्याच पद्धतीनं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडलाइट हे सुद्धा एका विशिष्ट अशा तत्वावरती किंवा प्रिन्सिपलवरती काम करत असते. ओके, सो दॅट प्रिन्सिपल इज गिवन हिअर. दिस थिओडलाइट वर्क्स बाय कंबायनिंग ऑप्टिकल प्लमेट, ज्याला आपण प्लम बॉब किंवा सेंटरिंगसाठी जे ऑप्टिकल प्लमेट आहे ते वापरलं जात आहे. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल प्लमेट प्लस स्पिरिट or bubble level and graduated circle to find vertical and horizontal angle is the simple principle of use of electronic theodolite. आता हे जे इलेक्ट्रॉनिक थिओडलाइट आहे, सो याच्यामध्ये 3 जे पार्ट आहेत इन्स्ट्रुमेंटचे. सो फर्स्ट पार्ट इज द ऑप्टिकल प्लमेट, सेकंड पार्ट इज द बबल लेवल अँड थर्ड पार्ट इज द ग्रॅज्युएटेड सर्कल. सो हे ज्या वेळेला एका पॉइंटला इंटरसेक्ट होतात किंवा कोइन्साइड होतात, सो त्याच्या प्रॉपर्टीचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक थिओडलाइट हे काम करत असते. ओके, सो अन ऑप्टिकल प्लमेट इन्श्युअर्स द थिओडलाइट इज प्लेस्ड ॲज क्लोज टू एक्झॅक्टली व्हर्टिकल अबोव द सर्वे पॉईंट. सो ऑप्टिकल प्लमेटचं फंक्शन आहे की ग्राउंडवरती जो पॉईंट आपण सिलेक्ट केलेला आहे त्या पॉईंटवरती एक्झॅक्टली ते इन्स्ट्रुमेंट सेट आहे का नाही हे बघण्याचं काम हे ऑप्टिकल प्लमेट करतोय. सो द फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल प्लमेट इज टू इन्श्युअर दॅट द इन्स्ट्रुमेंट इज प्लेस्ड एक्झॅक्टली ओव्हर द सिलेक्टेड ग्राउंड पॉईंट, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतोय, सर्वे पॉईंट म्हणतोय. सो त्या सर्वे पॉईंटवरती जर आपण इन्स्ट्रुमेंट इलेक्ट्रॉनिक थिओडलाइट सेट केलं, सो दॅट विल वर्क व्हेरी ॲक्युरेटली. सो सेंटरिंग आपण किती ॲक्युरेटली करतो याच्यावरती आपल्याला ॲक्युरेसी जी आहे ती ॲक्युरेसी किती मिळणार आहे हे डिपेंड आहे. सो द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिओडलाइट इज व्हेरी सिम्पल. सो these electronic theodolite work by combining optical plummet, spirit level and graduated circle. सो हे जे काही 3 वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंटचे पार्ट आहेत, सो त्याचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक थिओडलाइट आपल्याला रिझल्ट देत असतं. ओके, सो दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिओडोलाइट. Now let us move to the important part, that is the component of डिजिटल थिओडोलाइट. आता डिजिटल थिओडलाइट जो आहे त्याचे वेगवेगळे कंपोनंट पार्ट्स आहेत. जसे आपण ट्रान्झिट थिओडलाइटचे वेगवेगळे कंपोनंट पार्ट्स बघितले, त्याच पद्धतीनं डिजिटल थिओडलाइट आहे त्याचे सुद्धा वेगवेगळे कंपोनंट पार्ट्स आहेत. काही कंपोनंट पार्ट्स हे ट्रान्झिट थिओडलाइटचे आणि डिजिटल थिओडलाइटचे कॉमन आहेत. सो ते आपण आता वन बाय वन बघणार आहे. सो या ठिकाणी आता 2 तुम्हाला फिगर दिसत आहेत. सो द अपर फिगर एक्सप्लेनिंग द एक्सटेरियर ऑफ द डिजिटल थिओडलाइट, while the lower one figure will explain the interior or inner part of the इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल थिओडलाइट. सो पहिल्या फिगरमध्ये आपल्याला जे काही हार्डवेअर आहे किंवा ज्या पार्टला आपण स्पर्श करू शकतोय, फिजिकली आपण टच करू शकतोय, असे पार्ट्स या ठिकाणी पहिल्या फिगरमध्ये दाखवलेले आहेत. दुसऱ्या फिगरमध्ये आपल्याला जे काही इमॅजिनरी पार्ट आहेत, ओके, जे आपल्याला फिजिकली दिसू शकतील किंवा फिजिकली दिसू शकणार नाहीत, त्याचं आपल्याला इमॅजिनेशन करावं लागेल, अशी जी काही पार्ट आहेत ते दुसऱ्या फिगरमध्ये दाखवलेले आहेत. आता थिओडलाइटचा सगळ्यात जो काही लोअर पार्ट आहे, जी लोअर ट्रायंग्युलर प्लेट आहे, त्याला आपण म्हणतोय बेस प्लेट किंवा ट्रायपॉड बेस प्लेट म्हणतो याला आपण. यालाच दुसरं नाव आहे ट्राय ब्रॅच, आणि जी अप्पर ट्रायंग्युलर प्लेट आहे त्याला म्हणतोय ट्रिवेट. सो ट्रान्झिट थिओडलाइटमध्ये आणि डिजिटल थिओडलाइटमध्ये हे कॉमन आहे. हा जो पार्ट आहे थिओडलाइटचा तो कॉमन आहे. सो ट्रायपॉड किंवा बेस प्लेट म्हणतोय, याच्यावरती आपण ट्रायपॉड सेट करू शकतोय. जे काही ट्रायपॉडचा जो काही स्क्रू आहे त्याचा वापर करून आपण ट्रायपॉडवरती हे इन्स्ट्रुमेंट
सेट करू शकतो. त्याच्यामुळे त्याला म्हटलं आहे बेस प्लेट. बेस प्लेट म्हणजे ट्रायपॉडचा जो काही अरेंजमेंट आहे, स्क्रूची अरेंजमेंट ही आपण याच्या बेसला सेट करू शकतोय. सो त्याला म्हणतो आपण ट्रायपॉड बेस प्लेट. आता याच्यावरती एक सर्क्युलर व्हायल म्हणजेच काय? जो काय इन्स्ट्रुमेंट आहे, ट्रायपॉडवरती सेट केल्यानंतर ते इन्स्ट्रुमेंट अप्रॉक्सिमेटली लेव्हलिंगमध्ये आहे का नाही, हे बघण्यासाठी या ठिकाणी सर्क्युलर व्हायल किंवा एक बबल ट्यूब प्रोव्हाईड केलेली आहे सर्क्युलर. आता या ठिकाणी जशी लॉन्जिट्युडिनल बबल ट्यूब असते, त्या पद्धतीची ही बबल ट्यूब प्रोव्हाईड केलेली नाही इथं. या ठिकाणी एक सर्कल असतं, त्या सर्कलमध्ये एक बबल असतोय. सो तो जो बबल आहे, तो सेंटरला आपल्याला अप्रॉक्सिमेटली ट्रायपॉड लेगची ॲडजस्टमेंट करून आपण त्या सेंटरला आणायचा असतो. सो याला म्हणतो आपण सर्क्युलर व्हायल. आता त्याच्यावरती जो सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे डिजिटल थिओडलाइटचा, तो प्रोव्हाईड केलेला आहे. दॅट इज नोन ॲज ऑपरेटिंग कीज किंवा यालाच दुसरं नाव आहे फंक्शन कीज. आता हे जे काही वेगवेगळे फंक्शन कीज आहेत, त्याचं वेगवेगळं फंक्शन आहे. सो ज्या पद्धतीने तुम्ही डिजिटल प्लॅनिमीटर बेसिक सर्व्हेमध्ये वापरलेला आहे किंवा आपल्या प्रत्येकाकडं डिजिटल कॅल्क्युलेटर्स आहेत. सो त्या कॅल्क्युलेटरवरती असे वेगवेगळे फंक्शन कीज आहेत. आता या फंक्शन कीचं काय काम आहे? आपल्याला जे काही एक्स्पेक्टेड जे काही युनिट आहे, ते आपण सेट करू शकतो. सपोज आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचं आहे आणि हे जे डिस्टन्स आपल्याला मेजर करायचं आहे, ते किलोमीटरमध्ये डिस्टन्स मेजर करायचं आहे. सो आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल? इन्स्ट्रुमेंट ऑन केल्यानंतर आपल्याला पहिली ॲक्टिव्हिटी करावी लागेल, ती म्हणजे या ठिकाणी फंक्शन कीचा वापर करून युनिट सेट करावं लागेल. जसं आपण AutoCAD सुरू केल्यानंतर AutoCADवरती कोणत्या युनिटमध्ये आपल्याला काम करायचं आहे, ते आपण आधी कमांड देतोय. सॉफ्टवेअरला ज्या पद्धतीनं कमांड देतो, त्याच पद्धतीनं आपल्याला हे जे काही डिस्टन्स मेजर करायचं आहे किंवा अँगल आहे, तो आपल्याला डिग्रीमध्ये पाहिजे आहे का रेडियनमध्ये पाहिजे आहे. सो ही जी व्हॅल्यू आहे किंवा ही ऑर्डर आहे, ते आपल्याला या इन्स्ट्रुमेंटला द्यावी लागेल. सो त्याच्यासाठी ह्या वेगवेगळ्या फंक्शन कीज आहेत. सो फंक्शन कीचं जे काही ऑपरेशन आहे, ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कोणती फंक्शन की काय काम करते, युनिट कसं सेट करायचं, हे आपल्याला व्यवस्थित यायला पाहिजे. सो व्यवस्थित समजल्यानंतर वेगवेगळे फंक्शन कीज आहेत. सो त्याचे फंक्शन जे आहेत, ते व्यवस्थित समजल्यानंतर आपल्याला हे इन्स्ट्रुमेंट व्यवस्थित इफेक्टिव्हली वापरता येईल. ओके. त्याच्यानंतर आहे LCD डिस्प्ले. आता आपल्याला जे काही रिझल्ट मिळणार आहे, तो या स्क्रीनवरती आपल्याला जो काही अँगलची व्हॅल्यू आहे, ती दिसणार आहे. याला म्हणतोय आपण LCD डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. सो LCD डिस्प्लेचा फुल फॉर्म आहे. सो LCD डिस्प्ले इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द डिजिटल थिओडोलाइट. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे. या ठिकाणी टेलिस्कोप प्रोव्हाईड केलेला आहे. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे. त्याच्यानंतर टार्गेटिंग साईट आहे, ज्यालाच आपण म्हणतोय रायफल साईट. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट बॉक्समधून बाहेर काढण्यासाठी हँडल प्रोव्हाईड केलेलं आहे. त्याच्यानंतर इथं हँडल स्क्रू आहे. त्याच्यानंतर सेंटर मार्क अँड व्हर्टिकल प्लेट. त्याच्यानंतर या ठिकाणी प्रोव्हाईड केलेला हॉरिझॉन्टल फाईन मोशन स्क्रू प्रोव्हाईड केलेला आहे. हॉरिझॉन्टल क्लॅम्प स्क्रू त्याच्या बाजूलाच प्रोव्हाईड केलेला आहे. ओके. त्याच्यानंतर ट्युब्युलर व्हायल लेबलिंगसाठी प्रोव्हाईड केलेलं आहे. हे एक्सटेरियर पार्ट झाले. आता इंटेरियर पार्ट या ठिकाणी आपल्याला फोकसिंग रिंग दिसते. त्याच्यानंतर ऑप्टिकल प्लमेट आहे. कम्युनिकेशन पोर्ट आहे. लेबलिंग स्क्रू आहे. त्याच्यानंतर ट्राय ब्रॅच लॉकिंग लिव्हर आहे लोअर पार्टला. टेलिस्कोप क्लॅम्प स्क्रू आहे. असे वेगवेगळे बॅटरी केस आहे. आयपीस आहे. टेलिस्कोप फाईन मोशन असे वेगवेगळे इंटेरियर पार्ट आहेत. तुम्हाला फक्त महत्त्वाचे हे जे काही एक्सटेरियर पार्ट आहेत, ते फक्त लक्षात ठेवायचे आहेत. एक्झाममध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, लिस्ट डिफरंट कंपोनंट पार्ट्स ऑफ डिजिटल थिओडलाइट. त्यावेळेला हे जे काही कंपोनंट पार्ट्स आहेत, त्याची तुम्हाला माहिती द्यायची आहे. ओके.
सो वेगवेगळे कंपोनंट पार्ट्स डिजिटल थिओडलाइटची परत एकदा सांगतोय मी. ट्रायपॉड किंवा बेस प्लेट म्हणतोय आपण याला. त्याच्यानंतर सर्क्युलर व्हायल, ऑपरेटिंग कीज आहे, LCD डिस्प्ले आहे, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, त्याच्यानंतर टार्गेटिंग साईट, हँडल, हँडल स्क्रू आहे, त्याच्यानंतर सेंटर मार्क अँड व्हर्टिकल प्लेट, हॉरिझॉन्टल फाईन मोशन स्क्रू आहे, हॉरिझॉन्टल क्लॅम्प स्क्रू आहे आणि ट्युब्युलर व्हाईल. सो यापैकी कुठलेही 8 कंपोनंट पार्ट्स तुम्हाला 4 मार्कासाठी लिहावे लागतील. ओके. त्याच्यानंतर तुम्ही हे सुद्धा कंपोनंट पार्ट्स इन ॲडिशन तुम्ही लिहू शकताय. ओके. सो दॅट इज ऑल अबाउट द कंपोनंट्स ऑफ डिजिटल थिओडोलाइट. आता डिजिटल थिओडोलाइट आहेत याचे हे वेगवेगळे कंपोनंट पार्ट्स आहेत. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दॅट इज द ॲडव्हांटेजेस ऑफ डिजिटल थिओडोलाइट. आता डिजिटल थिओडोलाइटचे खूप सारे ॲडव्हांटेजेस आपल्याला सांगता येतील. सो जे काही ट्रान्झिट थिओडोलाइट आहे त्याचे जे काही डिसॲडव्हांटेजेस आहेत, सो दॅट विल बी कवर्ड इन द ॲडव्हांटेजेस ऑफ द डिजिटल थिओडोलाइट. सो जे काही ट्रॅडिशनल थिओडोलाइट आहेत, पारंपरिक जे काही थिओडोलाइट आहे किंवा अँगल मेजरिंग जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत, सो त्याचे जे काही डिसॲडव्हांटेजेस आहेत किंवा त्याच्या ज्या काही कमतरता आहेत, त्या भरून काढण्यासाठी जे काही नवीन इन्व्हेन्शन झालेलं आहे आणि आपल्याला नवीन मॉडर्न जे थिओडोलाइट मिळत आहेत, सो त्याला आपण डिजिटल थिओडोलाइट म्हणतोय किंवा त्याला इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट असं सुद्धा नाव आहे. सो त्याचे ॲडव्हांटेजेस आता आपण बघूया. सो फर्स्ट ॲडव्हांटेज इज ग्रेटर ॲक्युरेसी. ॲक्युरेसी हा सगळ्यात महत्त्वाचा ॲडव्हांटेजेस आहे डिजिटल थिओडोलाइटचा. सो यू विल गेट अ ॲक्युरेसी इन फ्रॅक्शन. आपल्याला जो काही अँगल आहे तो फ्रॅक्शनमध्ये आपल्याला मिळू शकतोय. ओके. सो दॅट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲडव्हांटेजेस ऑफ डिजिटल थिओडोलाइट. सो आपल्याला ज्या ठिकाणी ॲक्युरेसी गरजेची आहे त्या ठिकाणी आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइटचाच वापर करावा लागतो. त्याच्यानंतर आहे इंटरनल मॅग्निफाईंग ऑप्टिकल सिस्टीम आहे. सो या थिओडोलाइटमध्ये इंटरनल मॅग्निफिकेशन म्हणजेच काय, आपण जे काही ऑब्जेक्ट आहे, सो डिस्टंट ऑब्जेक्ट आहे किंवा आपल्यापासून लांब असणारा ऑब्जेक्ट आहे, सो तो आपण मॅग्निफिकेशन करून आपण बघू शकतोय. सो इंटरनल मॅग्निफिकेशन सिस्टीम आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला फोकसिंग करायची गरज नाही आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा ॲडव्हांटेजेस आहे म्हणजे आपल्याला रीडिंग हे नोट डाऊन करावे लागत नाहीत. तर हे रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग असतात. हे रीडिंग आपण स्टोअर करू शकतोय. मेमरी कार्डमध्ये किंवा पेन ड्राईव्हमध्ये आपण ती जी काही डाटा आहे ती घेऊ शकतोय. सो दॅट इज द ॲडव्हांटेजेस ऑफ डिजिटल थिओडोलाइट. The next horizontal circle can be instantly zeroed or set to any other value. सो डिजिटल थिओडलाइटचा सगळ्यात महत्त्वाचा ॲडव्हांटेजेस म्हणजे आपण जे काही हॉरिझॉन्टल सर्कल आहे ते एकतर आपण झिरो करू शकतोय किंवा कुठल्याही डिझायर्ड व्हॅल्यूला आपण ते सेट करू शकतोय. सो दॅट इज द ग्रेटेस्ट ॲडव्हांटेजेस ऑफ डिजिटल थिओडलाइट. द नेक्स्ट, हॉरिझॉन्टल सर्कल reading can be taken either to the left or right of the zero. म्हणजे डिजिटल थिओडलाइटमध्ये आपल्याला फेस लेफ्ट किंवा फेस राईट या दोन्ही फेसना आपण रीडिंग घेऊ शकतोय. सो दॅट इज द ॲडव्हांटेजेस ऑफ डिजिटल थिओडोलाइट. अँड नेक्स्ट, रिपीट रीडिंग आर अननेसेसरी. म्हणजे आपल्याला जे काही रीडिंग आहे त्याचं रिपिटेशन आपल्याला करायची गरज नाही. एकदा अँगल मेजर केल्यानंतर दॅट अँगल विल बी फायनल अँड ॲक्युरेट अँगल. So that is the greatest advantages of the digital theodolite. So these all are the advantages by which we are using the modern theodolite. So जे काही मॉडर्न थिओडलाइट हे या वेगवेगळ्या ॲडव्हांटेजेसमुळं आपल्याला सर्वेच्या साईटवरती मॉडर्न थिओडलाइट हे वापरणं अतिशय गरजेचं आहे. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द मायक्रो ऑप्टिक थिओडोलाइट. सो मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट ही काय नेक्स्ट व्हर्जन आहे डिजिटल थिओडलाइटची.
या ठिकाणी मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइटचा वापर करत असताना वेगवेगळे जे काही आपल्याला फीचर्स आहेत, व्हॅल्यूज जे आहेत त्याची ॲक्युरसी आपल्याला जास्त भेटते. त्याच्यामुळे याला आपण म्हणतोय मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट. सो मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट्स आर ट्रॅडिशनल अँगल मेजरमेंट instrument that are used in geotech survey and engineering measurement. आपल्याला काही इंजिनिअरिंग मेजरमेंट करायचे असतील, सो त्या ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त ॲक्युरसी लागते. त्या ठिकाणी किंवा जिओ टेक्निकल सर्वे आहे, मायनिंगसाठी किंवा खाणकाम करायचं आहे. सो त्या केसमध्ये आपल्याला मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट हे वापरून आपण मोस्ट रिलेव्हंट आहे किंवा मोस्ट रिलायबल रिझल्ट आहेत ते आपण मिळवू शकतोय. ओके. सो दॅट आर ऑल अबाउट द मायक्रो ऑप्टिक थिओडोलाइट. आता याचे फीचर्स जे आहेत ते या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. सो देर आर सर्टन फीचर्स ऑफ द मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट. सो फर्स्ट, दे आर यूज्ड इन जिओडेडिक सर्वे. सो जिओडेसिक सर्वे जे आहेत, सो त्या ठिकाणी आपण ते वापरू शकतोय. त्याच्यानंतर यूज्ड इन इंजिनिअरिंग मेजरमेंट करत असताना डॅमची साईट आहे किंवा इम्पॉर्टंट इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट आहेत, तर त्या ठिकाणी आपण मेजरमेंट करण्यासाठी मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट वापरू शकतोय. अँड दे आर यूज्ड फॉर ऑल रूटीन सर्वे वर्क. रूटीन सर्वे वर्क म्हणजे जमिनीची मोजणी करायची आहे, कॉलमचे लेआउट मार्किंग करायचं आहे, त्या केसमध्ये आपण वापरू शकतो. रोडचा सर्वे करायचा आहे, लॉन्जिट्युडनल प्रोफाईल आहे, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाईल रोडची जर तयार करायची असेल, त्या केसमध्ये आपण मायक्रो ऑप्टिक थिओडलाइट वापरू शकतोय. ओके. सो दीज आर ऑल फीचर्स और सायलेंट features or characteristic of micro optic theodolite. Okay, so that is all about the theodolite and micro optic theodolite. So this much is sufficient for today. We stop here for today. We will discuss the next remaining part from this topic in the next consecutive lecture. Today we have started the electronic digital theodolite. So these theodolite are modern theodolite. So the use of these theodolite are very important nowadays for various engineering work projects and other rocket launching purpose. Meteorological department also use the advanced electronic digital theodolite. Okay, so this much is sufficient for today. We stop here. Thank you.